오늘도 여전히 아메리칸 드림을 꿈꾸며 미국에 미립국을 시도하는 수많은 사람들. 목숨 걸고 국경을 넘어 미국에 정착하기 위해 이곳에 도착한 주인공 암바르. Carlos, tú debes ser Carlos. 암바르는 미국에 정착해 성공한 이민자로 살아가고 있는 삼촌을 찾아가 일자리를 부탁합니다. Yes, thank you very much. No, it's 하지만 삼촌 가족은 일면식도 없던 그녀를 다소 부담스러워하고 mommy got sick. It's a great thing you did. Staying by her side. I mean, it's nice. If you want to stay any longer, I'll need your ID. 암바르는 낯선 이곳에서 당장 귀가할 집을 구하는 것이 가장 큰 문제였죠. Sam's no good either. Yeah, I'm sorry. I won't. 어렵사리 단순 노동자로 취업을 하게 된 암바르. Doing twice as many. Yes. 이제 그녀는 자신을 걱정해주는 직장 동료까지 생겨 암바르의 생활은 점점 안정을 찾기 시작합니다. Don't worry about it. Think of something. 어느 날 그녀는 광고를 보고 저렴한 가격에 머물 수 있는 집을 구하게 되고 Your room's just over here. Yeah, it's nice. 집은 생각보다 훨씬 더 마음에 들었죠. Ladies only. No guests after 9. So where are you from? South of here. You got a job. Yes. 1 month's rent up front. A month? You want the room or not? 곧바로 집세를 지불하는 암바르. I'm upstairs, top floor. Just holler. 그날 밤 자신의 방 아래층에서 울음소리가 들려오고 Oh, sorry. Sorry. Freya? Red is full of shit. 아래층 여자는 알 수 없는 말을 하며 그녀의 심기를 자극하는데 암바르는 그녀가 밤마다 우는 모습을 목격하게 됩니다. 암바르는 이 집에 살게 된 순간부터 음산한 기운을 느끼고 있었죠. Lose something? Hey. It's late. I need to 집주인 finish up. 레드는 아직 집이 익숙치 않아 그런 것이라며 대수롭지 않게 넘겨버립니다. Study's private too. 다음 날도 들려오는 아래층 여자의 울음소리에 소리를 따라 아래층으로 향하는 암바르. 하지만 아래층엔 아무도 없었죠. 샤워 중 또다시 들려오는 누군가의 소리. 점점 불길한 예감이 들던 그 순간 그녀는 애써 음산한 기분을 떨쳐내려 죽은 엄마 모습이 담긴 핸드폰을 보며 잠이 듭니다. Y no tiene gracia verlo. 그리운 엄마는 그녀의 꿈속에 나타나 그녀를 위로하는데 Salir de la casa hasta que me lo... Quédate en el rincón. 뭐라 단정짓기 어려운 이상한 일들로 인해 그녀의 생활은 점점 불안정해지기 시작합니다. 끊임없이 그녀를 괴롭히는 기이한 현상들. 편히 쉴 수 있어야 할 집이 그녀에게 점점 두려움으로 다가오기 시작하고 Why? Well, I'm very sorry, but I need my deposit back. I know, Red. Please, I need that money. I already spent it. 하는 수 없이 집을 옮기려 방세를 환불받으려 하지만 이마저도 여의치가 않습니다. Why do you need the ID so soon? Take the damned ID which says you were born in Ohio. 거처를 자유롭게 옮기기 위해 신분증이 필요한 그녀는 믿고 있던 직장 동료에게 위조 신분증을 구해달라며 자신의 남은 돈을 모두 그녀에게 건넵니다. Kinsey, are you...
Are you serious? Yes, I'm serious. Give me my papers. Hey, it's Kinsey. Sucks that you've missed me. 하지만 믿었던 직장 동료는 안바르의 돈을 받고 자취를 감춰버리는데 It's quick this morning. All I get is a text. 잠수 탄 동료를 찾기 위해 동분서주하지만 그녀를 찾기란 쉬운 일이 아닙니다. 돈이 떨어진 그녀는 회사에 가부를 부탁하게 되고 I'm sorry. 결국 그녀의 도를 넘는 행동으로 인해 해고까지 당하게 되죠. You're fired. No, no, no. Hey, wait. 안바르는 점점 지쳐가기 시작합니다. With the new girls here, it's a little easier, so. Hi, I'm Ambar. 그러던 어느 날 새로운 밀입국자들이 그녀가 사는 건물에 이사를 오게 됩니다. For work. You ready to go up? It's just me and him, don't worry. 집주인이 새로운 입주자와 이야기를 나누는 사이 안바르는 우연히 절대 들어가지 말라던 집주인의 서재를 둘러보게 되는데 그 서재에는 온통 알 수 없는 고고학 서적들과 유물들로 가득 차 있었죠. 그날 밤 죽은 엄마의 환영을 보게 되는 안바르. 엄마의 환영은 빨리 이 집을 떠나라며 그녀에게 경고하기 시작합니다. Beto. ¿Qué estás haciendo? Es muy tarde. Por favor, Beto, no me puedo quedar más tiempo aquí. No puedo llamar a la policía. ¿Por qué no? Porque no. 안바르는 너무나 두려운 마음에 삼촌에게 전화를 걸어 도움을 요청하고 Pueda solo. 무작정 집을 뛰쳐나와 거리를 방황하지만 무일푼인 그녀가 갈 곳은 아무 데도 없었죠. I'll pay the rest tomorrow, I promise. Just get out of here, okay? Did you bring my deposit? It's back at the house. 안바르는 하는 수 없이 집주인에게 다시 방세를 환불해달라고 간절히 부탁합니다. Hard time with him. Come on, let's get your money. 집에 가서 돈을 주겠다며 안바르를 다시 집으로 데려온 집주인 네드. 하지만 방에 두었다던 돈은 어디에도 보이지 않습니다. Where's my money? Sure. I know this house is kind of weird. I want to leave. Now. Come on. 그러던 그 순간 You got a drink. 집주인의 형이 나타나 안바르를 위협하기 시작하고 Let me teach you something. Open your mouth. 그는 안바르에게 약을 탄 술을 강제로 먹입니다. We come in, please. 새로 입주한 그녀들도 이사 후 알 수 없는 현상을 겪는다며 지하실에 무엇인가 있는 것 같다는 말을 안바르에게 전하는데 Even when I'm awake, I see it. I keep dreaming about home. You think they're keeping other women in the basement? 꼼짝없이 갇혀버린 그녀들. I'm sorry to bother you, but I'm looking for somebody. Her name is Amber Cruz. She said that she was living here. Still no. She's in trouble, so... 그날 밤 다행히 안바르의 삼촌이 그녀를 찾으러 오고 That's her coat. 안바르가 위험에 처한 것을 직감한 삼촌은 그녀를 구하려 하지만 결국 삼촌은 집주인 형제에게 잔인하게 살해당하게 됩니다. 그들은 안바르의 옷을 강제로 갈아입히고 Are you gonna kill us?
그녀의 몸에 이상한 가루를 문지르기 시작합니다. Let us stay for a while. He made Mom help him and then he killed her too. 지하실로 안바르를 데려가는 그들. 안바르는 그곳에서 매일 울던 아래층 여자가 사늘한 주검이 되어 있는 것을 발견하게 되죠. 남자는 안바르의 머리 위에 있던 상자를 열어놓는데 그 순간 상자 속에서 이상한 소리가 나기 시작합니다. 그 속에서 정체 모를 괴물이 나타나 그녀를 향해 다가가고 꿈속에서 엄마의 모습을 한 사탄을 죽이게 되는 엠바르. 그러자 괴물은 상자 속으로 다시 도망가 버리죠. 지하실을 빠져나온 그녀는 벽에 걸린 칼을 집어듭니다. Quiet. What is it? It's nothing. 안바르는 그 칼로 형제들을 응징하기 시작하는데 갇혀있던 다른 입주자들도 안바르를 도와주려 하지만 그들을 상대하기란 역부족입니다. 마침내 들고 있던 칼조각으로 남자를 끝내버리는 안바르. 안바르는 그가 자신에게 한 대로 아직 숨이 붙어있는 집주인 레드를 지하실에 가둬버립니다. 지금까지 넷플릭스 영화 아무도 살아서 나갈 수 없다였습니다.